Hello everyone and welcome to today's webinar. We're going to wait a few moments for more members to join the session. Hey, good morning, Mohammed. Or good afternoon, wherever you are in the world. Okay, we're just going to give it a couple more minutes to allow more members to join. Good afternoon, Ashraf. Hope I've pronounced that right. Welcome. Okay, we'll give it one more minute and then we'll make a start on today's session. Welcome to everyone who's joined. Okay, let's make a start. Okay, welcome everyone to today's IFA Bangladesh webinar, Income Tax Act 2023, Understanding the Updated Minimum Tax Law. Today's webinar will be conducted in Bengali, and your speaker for today is IFA Bangladesh Ambassador Ali Abdur Chowdhury. Today's session will be recorded and you will receive the recording and the presentation slides within the next couple of days. Also, we do encourage engagement. This session is for you, so we would love to hear from you, your questions and your comments in the chat box or to Ali. Okay, so I'll hand it over to you. Thank you, Ali. Thank you, Haley. Good morning to you and good afternoon to all of you, those who have joined from Bangladesh. As we announced earlier, today's webinar will be conducted in Bengali. So those participants who have joined from overseas are very much welcome to enjoy our webinar, today's webinar in Bengali. Maybe you will find the finding the YouTube channel, the recording of this webinar, and it can be converted when you you can access to the YouTube video. You can convert it with English subtitle. Let me start today's webinar. I am Ali Akbar Chowdhury, working here as the Academic Director of CPA Bangladesh and the Regional Director of IPA Group, Institute of Financial Accountant UK and Institute of Public Accountant Australia here in Bangladesh. We will discuss in today's webinar about the Section 163 of Income Tax Act 2023 and our
webinar will be conducted in Bengali. So let me start the webinar in Bengali. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আইএফএ এবং সিপিএ বাংলাদেশের আজকের ওয়েবিনারে। আমরা আজকের যে বিষয়টি সেট করেছি সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স আইন 2023-এর ধারা 163 সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আমাদের 2 ঘন্টার সেশন আজকে। আমরা আহ 5টার মধ্যে শেষ করব ইনশাল্লাহ। আমাদের সেশনে আমরা 4টা থেকে 4টা 15 পর্যন্ত একটা প্রেয়ার ব্রেক দেব। আর প্রেয়ার ব্রেকের পরে আমাদের যদি আলোচনার বিষয় থাকে তা শেষ করে আমরা আমাদের কোয়েশ্চন আনসার সেশনে যাব। আপনারা যদি হ্যান্ড রেইজ করেন তাহলে আমি আহ, আপনাদের কে কথা বলার সুযোগ করে দিতে পারবো যখন আমরা কোয়েশ্চন আনসার নেব। তো আমি শুরু করছি। আমরা সরাসরি আইনের যে ডকুমেন্টস গুলো আছে সেকশন 163-র এই ডকুমেন্টস গুলাতেই আমরা এখান থেকেই আমরা শুরু করছি। আমি একটু স্লাইড শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। আয়কর আইন 2023, আমরা জানি যে আইনটি আমাদের 1 জুলাই 2023 থেকে কার্যকর। আমরা এই আইনে ধারা 163-তে ন্যূনতম কর সম্পর্কে বলা আছে, এটা অংশ 8-এ। আমরা আলোচনার শুরুতে আগে একটু দেখব যে এই ধারাটি আহ, কবে থেকে এখানে এসেছে আয়কর আইন 2023-এ, এবং এর আহ, পূর্ববর্তী যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 ছিল সেখানে এই ধারাটি কেমন ছিল, এবং আমরা এটা কিভাবে খুঁজে বের করব এটা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নেব। কারণ আমাদের এখন থেকে আমরা যদি এই আইনটুকু দেখি তাহলে এখানে দেখবেন যে ধারা 163 অর্থ অধ্যাদেশ 2025-এর 93 ধারা বলে প্রতিস্থাপিত, যাহা 2025 সনের 1 জুলাই হইতে কার্যকর। তার মানে আমরা এখন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আছি এই ইয়ারের 1 জুলাই থেকে, মানে 1 জুলাই 2025 থেকে এই ধারাটি কার্যকর হবে, মানে 1 জুলাই 2025 থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য। কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের আগের অংশটুকু সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে, এর আগের অংশটুকু সম্পর্কে। কারণ ওই পিরিয়ড গুলার যে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশন কিংবা ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট, তা ওই বছরের সংশ্লিষ্ট বছরের যে আইন আছে ওই আইন অনুযায়ী হবে। তো আমরা যদি খেয়াল করে দেখি এখানে যে আয়কর আইন 2023টা 1 জুলাই 2023 থেকে যদি আমরা কার্যকারিতা পাই তাহলে 2023 থেকে 2025 পর্যন্ত 2 বছর আমাদের যে ধারা 163 কার্যকর ছিল বিগত 2টি আহ কর বছরে আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে এটা 2025-এ এসে পরিবর্তিত হয়েছে। তো আপনারা এই আমাদের যে আয়কর আইন 2023-এর যে মেইন টেক্সটটুকু আছে আপনারা এটা এনবিআর এর ওয়েবসাইটে পাবেন। আমি একটু কিভাবে অ্যাক্সেস করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এনবিআর এর ওয়েবসাইটে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে গেলে এখানে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট 2023 যদি আপনারা দেখেন, ডাউনলোড করেন, আমি একটু শেয়ার করছি এটা। যে মূল যে গেজেটেড কপিটা আছে আয়কর আইন 2023-এর, এই 2023-এর আয়কর আইনের গেজেটেড কপিতে ধারা 163টা পাবেন, যেটা 1 জুলাই 2023 থেকে কার্যকর হয়েছে। আর 1 জুলাই 2025-এ এসে এটা পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তার মানে আমরা 1 জুলাই 2025-এর যে ধারা 163 আছে তা থেকে আমরা প্রথমে জানলাম এটা 1 জুলাই 2025 থেকে কার্যকর। আর এর আগে আমরা মূল যে আয়কর আইনের যে মেইন ড্রাফটটি আছে গ্যাজেটেড কপি, এই গ্যাজেটেড কপিতে আমরা এখন দেখব, আমি বের করছি ধারা 163। আমি এখানে আর একটু স্ক্রল করতে হচ্ছে।
56। হ্যাঁ, এইখানে আমরা দেখেছি ধারা 163টা, এই যে ন্যূনতম কর, এই হচ্ছে ধারা 163। এখানে আপনারা আয়কর আইন 2025-এ 2023-এ যখন যাবেন তখন এখানে আমি আহ একটু নোট রাখছি, 112 নম্বর পেজে এটা আমরা পাবো। তার মানে আপনারা যদি দেখেন এই যে আয়কর আইন, ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স রহিত করে যে আয়কর আইনটি প্রণীত হয়েছে 2023 সালে, এই আয়কর আইনের এখানে যদি আমরা ধারা 163-তে যাই, তাহলে এটা হচ্ছে 1 জুলাই 2023 থেকে শুরু করে 1 জুলাই 2025 পর্যন্ত এটার 30 জুন 2025 পর্যন্ত এটার কার্যকারিতা ছিল ওই সময়ে। তার মানে ওই বছরের ক্ষেত্রে এটুকু প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে কোনো চেঞ্জেস থাকলে মাঝখানে আমরা ওই 2 বছরের পরিপত্রে চেঞ্জেস গুলা খুঁজে পাবো। 2024, 2023, 2024 এই 2 বছরের পরিপত্রে, সাধারণত 24-এর পরিপত্রে খোঁজ করলে আমরা যদি কোনো চেঞ্জ থাকে এটা পাবো। আচ্ছা, আমি আবার ফেরত যাচ্ছি মূল আইনে। এটা হচ্ছে ন্যূনতম কর ধারা 163। তার মানে আমরা এখন যে বিষয়টা বুঝলাম যে ন্যূনতম করের যে আইনটুকু ধারা 163-তে এখন বলবৎ আছে, তা 1 জুলাই 2023 থেকে শুরু হবে। তার কার্য 1 জুলাই 2025 থেকে, দুঃখিত, শুরু হবে এটার কার্যকারিতা, এবং এর কার্যকারিতা পরবর্তীতে প্রগ্রেসিভ ভাবে যে ইয়ারগুলো আসবে চলবে। আর 1 জুলাই 2023 থেকে 30 জুন 2025 পর্যন্ত ন্যূনতম কর সংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী আমরা আয়কর আইন 2023-এর যে মেইন ট্যাক্সটুকু দেখলাম আমরা, এই মেইন ট্যাক্সে ধারা 163 অনুযায়ী হবে। তার মানে 2 বছরের মাথায় খেয়াল করে দেখবেন যে আয়কর আইনের এই ধারাটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাই না? যে আইনটুকু কার্যকর হয়েছে 2023 সালের 1 জুলাইতে, আমরা একটা ম্যাসিভ শিফট দেখতে পারলাম, তাই না? পুরোটাই ধারাটা চেঞ্জ করতে হলো। এটা এমন না যে ধারার মাঝখানে কোনো কিছু সংশোধন করা হয়েছে, পুরোটাই চেঞ্জ করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা আরেকটু পিছনে যাই, কারণ আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের আগের বিষয়গুলোও কিছুটা জানা দরকার, কিংবা এই আইনটা কেন আসলো, কিভাবে আসলো, আদৌ ন্যূনতম কর বলতে কিছু ছিল কিনা, আমরা এই জিনিসটা একটু দেখতে হলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আয়কর আইন 2023। আয়কর আইন 2023-এ কি বলেছে? আয়কর আইন 2023-এ বলেছে শুরুতেই যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 রহিত ক্রমে, ঠিক আছে, আয়কর আইন 2023 প্রণীত হয়েছে। আচ্ছা, প্রণীত এবং কার্যকর হয়েছে। এখন আমাদের দেখতে হবে তাহলে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এ আমরা এই আহ ন্যূনতম করের অংশটুকু কি ছিল, যদিও এটা রহিত, কিন্তু ন্যূনতম করের অংশটুকু কি ছিল, আমরা যদি একটু ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এ যাই, তাহলে এখানে আমি সরাসরি বের করলাম। এখানে আপনারা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এ এখানে আপনারা মিনিমাম ট্যাক্স যে অংশটুকু আছে, এই মিনিমাম ট্যাক্সের অংশে যদি আপনারা যান, আমি আপনাদেরকে শেয়ার করেছি। এখানে সেকশন 82C-টা হচ্ছে মিনিমাম ট্যাক্সের সেকশন। তার মানে সেকশন 82 ছিল শুরুর দিকে, আস্তে আস্তে সেকশন 82C-টা এসেছে। আহ, আমরা 82C-তে এই মিনিমাম ট্যাক্স শব্দ দিয়ে 82C-টা এসেছে। আচ্ছা, এখানেও আমরা দেখবো, এখানে একটা ফুটনোট আছে, 1 লেখা। এখানে বলা আছে সেকশন 82C ওয়াজ সাবস্টিটিউটেড বাই সেকশন 51 অফ অর্থ আইন 2016। তাহলে আমরা এখানে যে এখন যে সর্বশেষ যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 আছে, সেখানে আপনি যে মিনিমাম ট্যাক্সের আইন পাবেন সেটা হচ্ছে 82C, এবং এটা 1 জুলাই
2016 থেকে কার্যকর ছিল। তাহলে এটার কার্যকারিতা কবে পর্যন্ত ছিল? আয়কর আইন 2023 আসার পর্যন্ত। তার মানে 30 জুন 2023 পর্যন্ত এটা কার্যকর ছিল। আচ্ছা, এখন আমরা তাহলে টাইম ফ্রেমটা এভাবে বের করলাম। এখন আমরা 2025 সালের 1 জুলাই থেকে বর্তমান যে ধারা 163 ন্যূনতম কর, এটা এই কর বর্ষ থেকে কার্যকর। এর আগের দুইটা কর বর্ষে আমরা ধারা 163 কার্যকর, তবে ওই ধারা 163টি পাবো আমরা আয়কর আইনের যে মেইন ড্রাফট যেটা ছিল, মেইন যে ট্যাক্সটা আমাদের আছে, যেটা গ্যাজেটেড কপি, এই গ্যাজেটেড কপিতে এখানে আমরা ধারা 163-তে এই ধারা 163 হচ্ছে 2023 সালের 1 জুলাই থেকে শুরু করে 2025 সালের 30 জুন, এই 2 বছর কার্যকর ছিল। আর তার আগে কি ছিল? তার আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এ, যেটা সেকশন 82C আমরা দেখলাম। এই সেকশন 82C-টা তার আগে ছিল। তার আগে কবে পর্যন্ত ছিল? এটা হচ্ছে টাইম ফ্রেমটা হচ্ছে 1 জুলাই 2016 থেকে শুরু করে 30 জুন 2023 পর্যন্ত এটা ছিল। তারপরে যখন আয়কর আইন প্রণীত হলো এবং কার্যকর হলো, তখনই এইটা নতুন আইনে ধারা 163-তে চলে গেল। ঠিক আছে, এটার হেডিংটা সেম ছিল, আগে ইংরেজিতে ছিল, এটাকে বলছিল আগে মিনিমাম ট্যাক্স, সেকশন নাম্বার ছিল 82C, এখন এটাকে বলছে ন্যূনতম কর, সেকশন নাম্বার হচ্ছে 163, আয়কর আইন 2023-এ। আচ্ছা, এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে 2016 সালের 1 জুলাইয়ের আগে কি ছিল, তাই না? এটা তো খুব বেশি দিন না, 9 বছর আগে। তার আগে কি ছিল? সেকশন মিনিমাম ট্যাক্সের আইনটা তার আগে কি ছিল? সেটা যদি আপনি খুঁজতে চান, তাহলে আপনি এনবিআর এর ওয়েবসাইটে একটা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এর 2015 পর্যন্ত আপডেটেড একটা অ্যাক্ট পাবেন, 15 পর্যন্ত আপডেটেড অর্ডিন্যান্স পাবেন, দুঃখিত। ওই অর্ডিন্যান্সটুকু আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984, এটা 2015 পর্যন্ত আপডেট করা, যেটা ওয়েবসাইটে বলা আছে। আমি আপনাদেরকে ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি, এনবিআর এর ওয়েবসাইটে এই বিষয়টুকু যে জায়গাতে বলা আছে আমি একটু দেখাচ্ছি। ট্যাক্স টাইপে যাবেন, ইনকাম ট্যাক্সে যাবেন, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে যাবেন। ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে গেলে এখানে পাবেন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স, আইটি অর্ডিন্যান্স 1984 অ্যাজ অ্যামেন্ডেড আপ টু জুলাই 2015। ঠিক আছে, তার মানে 16 থেকে যেহেতু 82C আমাদের এটা এসেছে, তার মানে 15 পর্যন্ত আমরা 82Cটা পাবো হচ্ছে ওই টেক্সটে, যেটা আমরা ডাউনলোড করেছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে। এই টেক্সটে আমরা যদি দেখি, আহ, আমি 82C কি ছিল, আমরা এখানে 168 নম্বর পৃষ্ঠায় গেলে পাবেন সেকশন 82C। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখবেন, এই যে এই সেকশন 82C এর টাইটেলটা হচ্ছে ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসনস। ঠিক আছে, এটাতে দেখবেন ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসনস। আর আমরা 2016-তে যখন 82Cটা অ্যামেন্ডেড হয়ে এসেছে, তখন আমরা এই 2016-র যে আপডেটে এখানে দেখবেন 82Cটা কি, মিনিমাম ট্যাক্স। তাহলে আমরা যদি একটু দেখি, আমি বেশি পিছনে যাচ্ছি যদিও, আমি আর পিছনে যাব না। এখানে যে ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসনস, এখানে দেখবেন একটা ফুটনোট আছে, টু দেয়া। ঠিক আছে, আমরা যদি দেখি এখানে কি বলা আছে, এই এখানে হচ্ছে সেকশন 82, এটা সাবস্টিটিউটেড হয়েছে, মানে এটা পরিবর্তিত হয়ে এসেছে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2011। তার মানে 2011 থেকে আপনি যদি হিসাব করেন, ধরে নিলাম আমি 1 জুলাই 2011 থেকে শুরু করে আমরা যদি দেখি
তাহলে 30 জুন 2016 পর্যন্ত এই পিরিয়ডের জন্য সেকশন 82C-টা মিনিমাম ট্যাক্স ছিল না, এটা ছিল হচ্ছে ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসনস। আচ্ছা, এটা আমাদের ইনকাম ট্যাক্সের একটা ইন্টারেস্টিং, এটা ইনকাম ট্যাক্সের বলবো না, এটা আমাদের আইন পরিবর্তনের একটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল ধরতে পারেন, আইনের পরিবর্তন। আহ, যে আইনটা একই ধারায়, আ- একই ধারা পরিবর্তিত হয়েছে টাইটেল সহ, এবং এটার অ্যাপ্লিকেশনটা ভিন্ন রূপ হয়েছে। আমি 2011-তে যাচ্ছি না, আমরা 2016 থেকেই যদি আমাদের কাছে রেকর্ড জানা থাকে তাহলেই হবে। যাদের আগ্রহ আছে তারা এর আগের যদি ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টটা দেখেন 2011-তে কি ছিল, আহ, তারা দেখতে পারবেন এখানে ওইটা পরিবর্তিত হয়ে এটা এসেছিল 2011-তে, ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসন, এবং পরবর্তীতে 2016-তে এটা অল অফ এ সার্ডেন চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেল মিনিমাম ট্যাক্স। এবং এই মিনিমাম ট্যাক্সটাই এসে 2023-এ, এই মিনিমাম ট্যাক্স এসে কন্টিনিউ করেছে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টের মাধ্যমে ন্যূনতম কর নামে ধারা 163-তে, এবং 2025-এ এসে এটা এখন আবার পরিবর্তিত হয়ে এসেছে ন্যূনতম কর একইভাবেই আছে। আচ্ছা, তো এটা একটা আহ বিশেষ উদাহরণ কেন বলবো আমি, কারণ এখানে আমাদের মিনিমাম ট্যাক্সের যে টাইটেলটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে 2016 সালে, যে জায়গাতে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ওই জায়গাতে ছিল হচ্ছে ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসনস। আমরা একটু এই যে 2015 পর্যন্ত কি ছিল 82C, এটা একটু দেখবো আপনাদের বুঝার জন্য। আর আমরা আলোচনা 2025-এ এখন যা আছে তা দিয়েই আমরা শুরু করব, মানে 10 বছর পরে এখন যা কার্যকর আছে তা দিয়েই আমরা শুরু করব। তো 2011 থেকে 2015 পর্যন্ত আমরা যদি দেখি তাহলে এই সেকশন 82C-টা কার্যকর ছিল। এখানে বলা ছিল ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টেন পারসন, সাবসেকশন 1-এ বলা আছে সাবজেক্ট টু সাবসেকশন 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, notwithstanding anything contained in any other provision of this ordinance। মানে এই অধ্যাদেশের যে যে কোনো জায়গায় যাই থাকুক না কেন, ট্যাক্স ডিডাক্টেড অর কালেক্টেড এট সোর্স, উৎসে যে করটা কর্তন কিংবা সংগ্রহ করা হলো, ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ দ্য provisions mentioned in subsection 2, সাবসেকশন 2-তে যে প্রভিশনগুলো বলা আছে এটা অনুযায়ী কালেক্ট করা হলো কিংবা ডিডাক্ট হলো, shall be deemed to be the final discharge of tax liability from that source। মানে ওই উৎসের ট্যাক্স লাইবিলিটির ফাইনাল ডিসচার্জ, মানে হচ্ছে এটা আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে চূড়ান্ত কর দায়। তার মানে এখানে এই যে করটুকু আদায় করা হতো, উৎসে কর আদায় কিংবা কর আহ, কর্তন করা হতো, কর সংগ্রহ কিংবা কর কর্তন করা হতো, ওই সময়ে এটাকে আইন কি বলে দিচ্ছিল, বলে দিচ্ছিল যে ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি ফ্রম দ্যাট সোর্স, মানে ওই উৎস থেকে কর এর যে চূড়ান্ত কর দায়, মানে আর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না, আর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। আমি এটা আর লেন্দি করছি না কারণ এটা পুরাতন আলোচনা, এটা এখন অ্যাপ্লিকেশন নেই, আপনাদের শুধু জানার জন্য বললাম। এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এটাই, 2016-তে যখন এটা পরিবর্তিত হয়ে আসলো, আমরা যদি দেখি ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984-এ 82C, তখন টাইটেলটা চেঞ্জ হয়ে বলা হলো মিনিমাম ট্যাক্স। আগে ছিল কি ফাইনাল ট্যাক্স, ফাইনাল ট্যাক্সটা ধারা একই আছে, শুধু টাইটেলটা চেঞ্জ করে দেয়া হলো, তাই না? এখানে কি বলা হলো, নট উইথ স্ট্যান্ডিং এনিথিং কন্টেইনড ইন এনি আদার প্রভিশনস অফ দ্য অর্ডিন্যান্স, এটুকু ঠিক আছে। এরপরে বলা হলো মিনিমাম ট্যাক্স শ্যাল বি পেয়েবল বাই এন এসএসসি ইন অ্যাকর্ডেন্স
উইথ দ্য প্রভিশনস অফ দিস সেকশন। কথাটা একেবারেই ভিন্নভাবে চলে গেল, তাই না? আগে বলা ছিল কি, যা সোর্সে কালেক্ট করা হবে কিংবা ডিডাক্ট করা হবে তা হবে চূড়ান্ত কর দায়, তাই না? ফাইনাল সেটেলমেন্ট অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি আমরা যদি বলি, কিংবা এখানে যে আইনে যেটা বলেছে, আমরা যদি এটা বলি ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি। এখন এই ফাইনাল ডিসচার্জটা কি করা হলো, ধারা একই রেখে বলে দেওয়া হলো যে না, এটা ফাইনাল ডিসচার্জ না, এটা হচ্ছে মিনিমাম, আপনাকে আরো দিতে হবে। ঠিক আছে? এই, তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আইন পরিবর্তনের ধারায় এটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ এটা বিপরীতধর্মী হয়ে গেছে এখানে। তো এটা নিয়ে ওই সময় কিছুটা আলোচনা হয়েছিল যখন পরিবর্তিত হয়েছিল। যারা ট্যাক্সেশনের পুরাতন তাদের হয়তো খেয়াল আছে। তো আমরা এখানে আহ তো এই পরিবর্তনটুকু এসেছে 2016-তে। আচ্ছা, 2023-এর শুরুতে যা ছিল তা আমরা আয়কর আইন 2023-এ আমরা পেয়ে যাচ্ছি, তাই না? এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করদাতা কর্তৃক এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে। আচ্ছা, এটা বলা আছে ছিল। এটা 2023 থেকে 25 জুন পর্যন্তই আমরা ধরবো কার্যকর। আর 1 জুলাই 2025 থেকে আমরা চলে আসলাম নতুন ন্যূনতম কর, যেটা সম্পর্কে আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয়, যেটা আমরা আলোচনা করব। আর এই আলোচনার জন্য আমি এই ইন্ট্রোডাকশনটুকু আপনাদেরকে দিলাম যাতে পরিচিত হতে পারেন আপনারা ন্যূনতম কর কি ছিল, কিভাবে আসলো, কোন বছরের জন্য কোন অংশটুকু কার্যকর থাকবে। তো এটা আমাদের 2025 থেকে শুরু হবে। এখানে আমরা আলোচনাটুকু এখানে আমরা শুরু করব ইনশাল্লাহ ন্যূনতম করের। তো এটুকু আলোচনায় কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকলে করতে পারেন, আমরা আর পিছনে ফিরে যাব না। আমরা 2015-র 1 জুলাই থেকে কার্যকর যে ন্যূনতম করের আইনটুকু আছে সেটুকু আমরা আলোচনা করব। কারো যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে খুব সংক্ষেপে করতে পারেন, হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। এই আলোচনার যে আমার যে ন্যূনতম কর সম্পর্কে যে ইন্ট্রোডাকশন বলবো আমি, এটা যে এটা আসলো কোথা থেকে, কিভাবে ইয়ে হলো, এখানে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকে খুব সংক্ষেপে আমরা 2-3 মিনিট কোয়েশ্চন নেব, তারপরে আমরা পরের অংশে চলে যাব, মূল আলোচনায় ঢুকবো আমরা। এখানে কোনো কোয়েশ্চন আছে কিনা কারো, থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আমরা 1-2 মিনিট একটু কোয়েশ্চন নেব, যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে এইটুকু আলোচনায়। থ্যাংক ইউ। আমরা মনে হয় তাহলে আমরা মূল আলোচনাটা শুরু করে দিতে পারি। আমার ইন্ট্রোডাকশনটুকু শেষ ন্যূনতম কর সম্পর্কে, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আসলে আইনটা এভাবে পরিবর্তন করা ঠিক না। যে ধারায় আপনি ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি দিলেন ওই ধারাতেই এসে ন্যূনতম কর বলাটা ঠিক না, ওইটা হয়তো ওমিট করে দিয়ে অন্য কোনো ধারা চালু করলে এখানে সুবিধা ছিল। এনিওয়ে, আমরা স্টার্ট করছি। আচ্ছা, আমি আইনের টেক্সটটুকু পড়ছি। ধারা 163 উপধারা 1, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমি শেয়ার করেছি আয়কর আইন 2023 ধারা 163 উপধারা 1। এই আইনের অন্যান্য বিধানে যদি আপনি কোনো ছাড়ও পেয়ে থাকেন তাহলে তা এই জায়গায় এসে এটা কার্যকর থাকবে না, ধারা 163 প্রাধান্য পাবে। এটা মাধ্যমে ধারা 163-কে সুপিরিয়র করা হলো অন্য ধারা থেকে। করদাতা কর্তৃক এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে। করদাতা ন্যূনতম কর পরিশোধ করবেন, কিন্তু এই বিধানের
ধা- এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে। আচ্ছা, এটা প্রথম যে উপধারা এটাই বলা আছে। উপধারা 2, এখানে ধারা বলে ধারা 88 থেকে শুরু করে ধারা 139 পর্যন্ত বিভিন্ন ধারা বলা আছে। আমি প্রত্যেকটাই পড়বো, নোট রাখবো। এর অধীন কর কর্তন বা সংগৃহীত কর যেই সকল এক বা একাধিক উৎসসমূহের জন্য কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সকল উৎসসমূহের আয়ের উপর ন্যূনতম কর হিসেবে গণ্য হইবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু। যে বলা হলো কি, প্রথমে উপধারা 1-এ বলা হলো যে এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে হবে? উপধারা 2-এ বলা আছে এটা। আমরা যদি নোট করি একটা একটা করে ধারা, তাহলে ধারা 88, 89, 90, 91, আমি যদি ধরি 88, 89, 90, 91, 92, 93টা নাই, 94, 95, 96 নাই, 97 নাই, 98 নাই, 99 নাই, 100 আছে, 101 নাই, তারপর 102 আছে, 103 নাই। এখানে অনেকগুলা ধারা ওমিটও হয়ে গেছে, সবগুলা ধারা নেই, আমরা দেখবো। তারপর 104 নাই, 105, 106, 107টা নাই, 108, 109 নাই, 110, 11, 112, 113টা নাই, 114, 115, 116, 117, 118, 119 নাই, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 নাই, 131টা নাই, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ধারাবাহিকভাবে আছে, তাই না? তার মানে ধারা 88 থেকে 139 পর্যন্ত ধারাসমূহে যে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ হয়েছে, তার মধ্যে আমরা ধারা 93, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 107, 109, 112, 113, 119, 130, 131 এগুলা বাদে বাদবাকি সবগুলা ধারায় কর্তৃত বা সংগৃহীত করটা কি ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে। ঠিক আছে, মানে এই ট্যাক্স আপনি আর ফেরত পাবেন না, বরঞ্চ এর উপরে আরো দিতে হতে পারে। আচ্ছা, এখন এইটা তাহলে আমরা এখানে মনে রাখবো কিভাবে? ধারা তো আমরা যদি শুধু ধারা 88 থেকে 139 পর্যন্ত একটু যদি আমরা আইনে গিয়ে দেখি, তাহলে এটা একটা বিশেষ ধারা। কিরকম বিশেষ ধারা? খেয়াল করে দেখবেন, 86 থেকে শুরু করে আমরা যদি দেখি 139 পর্যন্ত, তাহলে এটা হচ্ছে উৎসে কর কর্তন এবং উৎসে কর সংগ্রহ, যেটা অংশ 7-এর ধারাসমূহ, তাই না? আমরা তাহলে যদি খেয়াল করে দেখেন, 86 থেকে শুরু করে উৎসে নিবাসী হইতে কর কর্তন, যেটা উৎসে কর কর্তনের ধারাসমূহ 118 পর্যন্ত আসলো। 119 হচ্ছে অনিবাসী হইতে কর কর্তন। আর 120 থেকে শুরু করে 139 পর্যন্ত আছে কি উৎসে কর সংগ্রহ। তার মানে উৎসে কর কর্তন এবং উৎসে কর সংগ্রহের সকল ধারা কত থেকে শুরু হয়েছে? শুরু হয়েছে এখানে আমরা ধারা 86 থেকে, তাই না? 86 থেকে 139 পর্যন্ত। তাহলে আমরা যদি আরো দুইটা ধারা, আমরা যেমন 88 থেকে শুরু করেছিলাম, তখন যেগুলা ন্যূনতম করে পড়বে না, এখানে আমরা 93 থেকে শুরু করেছি। এখানে যদি আমরা আরো দুইটা ধারা নোট রাখি, এটা কি 86 এবং 87, ঠিক আছে? তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই উৎস কর উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের মধ্যে কোনগুলা ন্যূনতম কর না, এগুলা যদি আমরা জানি, তাহলে বাকি সবগুলাই ন্যূনতম কর হবে। এটা আমরা খুব সহজে বুঝে নিতে পারি। তাহলে আমাদের উৎসে কর কর্তনের ন্যূনতম কর সংক্রান্ত
এই যে ধারাসমূহ উপধারা 2-এ বলা আছে তা বোঝার জন্য আমরা দেখব যে কার কার ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হচ্ছে না আর হচ্ছে। আমরা এক্সক্লুড প্রাথমিকভাবে আমরা বললাম যে হ্যাঁ, ধারা 81 ধারা 86 থেকে শুরু করে 139 পর্যন্ত তো উৎসে কর কর্তন হয়। এর অধিকাংশ ধারার কর্তৃত কর বা সংগৃহীত কর-ই ন্যূনতম কর। কিন্তু এখানে কিছু কিছু ধারা বাদ যাবে। এই বাদ যাওয়ার ধারাগুলো আমরা যদি জেনে নাই তাহলে বাকিগুলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। প্রথমত ধারা 86 এবং 87 বাদ যাবে। 86-তে বলেছে চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন, মানে স্যালারির ইনকাম থেকে যে উৎস কর্তন হয়েছে, এইটা এই উৎসে কর্তনটুকু ন্যূনতম কর না। প্রথম বিষয়। 87 সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করে পড়বে না। এরপরে পড়বে 93 অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক ইত্যাদি ব্যক্তিতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করে পড়বে না। আচ্ছা, এরপরে আছে 96 ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন, যারা ঋণপত্রের কমিশন পান তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছে। অর্থ হইতে কর কর্তন, এটা হচ্ছে 96, এই ক্ষেত্রেও ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হবে না। 97 স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন, এটাও ন্যূনতম কর কর্তন প্রযোজ্য হচ্ছে না। 98 সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর, টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করের মধ্যে পড়ছে না। 98 99-তে বলা আছে জীবন বীমার প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে কর কর্তন, তাহলে জীবন বীমার প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত যে বোনাসটুকু কিংবা অন্য কোনো অর্থ যেটা পাওয়া যায় সেটাও ন্যূনতম করের মধ্যে পড়বে না। এরপর আছে 101 সাধারণ বীমা কোম্পানির জরিপকারীদের ফি ইত্যাদি হইতে কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করের মধ্যে পড়ছে না। 103 আছে, 103টা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 104 হচ্ছে নিবাসীর সুদ আয় হইতে কর কর্তন, নিবাসীর সুদ আয় হইতে কর কর্তন 104, এটাও ন্যূনতম করে পড়ছে না। কিন্তু সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন, এটা ন্যূনতম করে পড়ছে। সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করে পড়ছে। আবার 107 পড়ছে না, আমরা যেগুলো এক্সক্লুড করেছিলাম লিস্ট করেছি আমি এখানে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়ের উপর উৎসে কর কর্তন, এটা ন্যূনতম করে পড়ছে না। 109টা পড়বে না, ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন, এটা পড়বে না। 112 নগদ রপ্তানির নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন, এটাও পড়বে না। 113টা বিলুপ্তই হয়ে গেছে। 119 এটা উৎসে কর কর্তন অনিবাসী হইতে, এটাও পড়বে না। 130 এবং 131 এটা উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে। 130টা হচ্ছে ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ, আর 131টা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় কর সংগ্রহ। তাহলে এই দুটাও উৎসে কর সংগ্রহ হলে ন্যূনতম করে পড়বে না। এছাড়া সকল উৎসে কর সংগ্রহ যা আছে সবই ন্যূনতম করে পড়বে। 130 এবং 131 উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে। 119টা হচ্ছে অনিবাসীর ক্ষেত্রে কর কর্তন, এটাও ন্যূনতম করে পড়ছে না। এছাড়াও যে সকল ক্ষেত্রে আমরা উৎসে কর কর্তন করে থাকি ধারা 86 থেকে শুরু করে ধারা 118 পর্যন্ত, এর মধ্যে ধারা 86, 87, 93 আমরা যেগুলা পড়ে আসলাম এখন, এগুলা বাদে বাদবাকি সকল ধারায় যত উৎসে কর কর্তন হয়েছে এবং এখানে উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে 130 এবং 131, এই দুইটা ধারা বাদে যত ধারায় উৎসে কর সংগ্রহ হয়েছে সকল ধারার উৎসে কর সংগ্রহ ন্যূনতম করের আওতায় পড়বে। এটা হচ্ছে উপধারা 2-এর প্রথম অংশে বলা আছে। তাহলে আমরা এটা জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অংশ 7 জানতে হবে। অংশ 7-এ যেটা বলা আছে আপনারা দেখবেন উৎসে কর
কর্তন বা সংগ্রহ আমাদের মনে হয় 2024 সালে মেবি আমরা উৎসে কর কর্তন সংগ্রহে ওয়েবিনার করেছি, একটা দুইটা রেকর্ডিং পেতে পারেন। এগুলো আবার কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে, বাট অধিকাংশই মানে মেন কনসেপ্টটা সেমই আছে এখানে। তো এই উৎসে কর যা কেটে রাখলো গভর্নমেন্ট, এটা আর দেবে না আপনাকে ফেরত। মনে করেন একজন আহ মহিলা, ওনার শুধু সঞ্চয়পত্রের হতে আয় আছে, ওনার 30 লক্ষ টাকার মনে করেন সঞ্চয়পত্র আছে, উনি 3 লক্ষ টাকা এটার থেকে মুনাফা পেয়েছেন, এর থেকে 30,000 টাকা উৎসে কর কর্তন হয়েছে ধরে নেন। এই উৎসে কর কর্তন না, যেহেতু আয় 3 লক্ষ টাকা, এটা বিলো ট্যাক্সেবল। আমাদের যে আয়ের স্ল্যাব যেটা আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি, এই স্ল্যাব অনুযায়ী কিন্তু না, উনার জন্য, উনি ওই 3 লক্ষ টাকা আয় করলেও উনাকে কিন্তু, উনার জন্য ন্যূনতম কর হচ্ছে 30,000 টাকা। সেটা উনি আয়করের রিটার্ন জমা দেন বা নাই দেন, উনি কিন্তু 30,000 টাকা ট্যাক্স ওনার কাছ থেকে গভর্নমেন্ট কেটে রেখেছে। এবং এটা ফেরত দেবে না বলে ধারা 82C যেটা আমাদের ছিল, এখানে ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি ওয়ার্ডিংটা ছিল, এটা চেঞ্জ করে এটাকে ন্যূনতম কর করা হয়েছে 2016 সালে করে। এটা জোরপূর্বকই বলা চলে নাগরিকদের কাছ থেকে রেখে দেয়া হচ্ছে, এটা ফেরত দেয়া হচ্ছে না। তো যখন আমরা করটুকু ফেরত দেব না, আমরা যদি ট্যাক্স জিডিপি রেশিওর কথা বলি, আমাদের দেশে খুব কম, আমরা এটা খুব মানে দুঃখ করে বলা হয় অনেক সময়, কিন্তু যে সকল দেশে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বেশি, ওই সকল দেশে খেয়াল করলে দেখবেন যে গভর্নমেন্ট ট্যাক্সগুলা ফেরত দেয়। ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার যারা সিপিএরা কাজ করেন, আপনি যদি দেখেন আমেরিকাতে, ইউএসএ তে, কানাডাতে, তাহলে দেখবেন যে কে কত বেশি রিফান্ড কোন ইয়ারে কালেক্ট করে দিয়েছেন ক্লায়েন্টদের, এটাই তাদের মেইন ক্রেডিট থাকে, তাই না? তো আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ট্যাক্স যদি কেটে রাখবে, যে সকল ক্ষেত্রে, কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর হবে না, এই ক্ষেত্রগুলো তো আমি আইডেন্টিফাই করলাম এখানে। উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে 130 এবং 131। আর এছাড়া বাদ বাকি ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে মোটা দাগে আপনি যদি দেখেন, চাকরি এবং ভাড়া, এটার আয়, আর হচ্ছে বীমার কমিশনটুকু। এছাড়া যা আছে তা আসলে সাধারণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল। তো এটা আমাদের যে ন্যূনতম করের যে ধারা 163, এটা আমি যেটা মনে করি, এটা আসলে বৈষম্যমূলক, চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক একটা ধারা। এই ধারার মাধ্যমে আমরা যে রাষ্ট্র যে উৎসে যে করটুকু কর্তন করছে, আর একটা স্ল্যাব বলা হচ্ছে যে না, আপনি 3,50,000 কিংবা 4 লাখ টাকার অধিক হলে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম হবে, তা আসলে বাস্তবে আর হচ্ছে না। এটা মানে আমরা যে স্ল্যাবটুকু বলে থাকি, যে অব্যাহতি প্রাপ্ত, আমরা যে যে অংশটুকু বলা হয় মোট আয় থেকে, এগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যালি আর কার্যকারিতা হারিয়েছে 2016 সাল থেকেই, যখন থেকে ন্যূনতম কর করা হয়েছে সেকশন 82 সি কে। 82C এর টাইটেলটা চেঞ্জ করে এখানে মিনিমাম ট্যাক্স করা হয়েছে, যেটা ছিল আগে ট্যাক্স অন ইনকাম অফ সার্টিন পারসন, অ্যান্ড যেখানে বলা ছিল যে ওই ট্যাক্স ডিডাকশন ডিম টু বি দ্য ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি ফ্রম দ্যাট সোর্স। এনিওয়ে, তো আমরা এখানে একটা বড় অংশ এখানে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহটা এখানে অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু ম্যানুফ্যাকচারার কিংবা আরো কিছু ব্যক্তি গোষ্ঠীর সুবিধা রাখার জন্য এখানে বলা আছে যে, তবে শর্ত থাকে যে সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, কার্বনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে ধারা 120-এর অধীন হইবে না। এই লাইনটা কিন্তু একটু ট্রিকি, খেয়াল করে দেখবেন। এখানে শর্ত থাকে বলে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ব্যতীত অন্য
শিল্প উদ্যোক্তার কথা বলা হয়েছে। শিল্প উদ্যোক্তা যারা, ঠিক আছে, তারা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য যে পণ্যগুলা আমদানি করবেন, এই আমদানির ক্ষেত্রে আমরা ধারা 120 ধারায় দেখবেন যে আমদানির সময় উৎসে কর, আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহের বিধানটুকু বলা আছে, তাই না? এ- এখানে কর সংগ্রহের বিধানটুকু বলা আছে আমদানিকারকদের নিকট হইতে। তাহলে এই আমদানিকারকদের নিকট হইতে যদি উনি শিল্প উদ্যোক্তা হন এবং এটা যদি উনি কাঁচামাল হিসাবে আনেন, তাহলে এটা ন্যূনতম কর হিসাবে এটা গণ্য হবে না। সকল শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে বাদ যাবে কারা? সিমেন্ট, লৌহ, লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, কার্বনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য, কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত যারা শিল্প উদ্যোক্তা। মানে এখানে আমরা যদি এক, 2, 3, 4, 5, 6, 7 এবং কীটনাশক উৎপাদন সহ 8 ধরনের শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত, তারা আবার ন্যূনতম করের সুবিধা পাচ্ছেন না। মানে তারা আবার এই শর্তের পড়ছে না, তাদেরকে ব্যতীত করা হয়েছে। একটু মানে লম্বা সেন্টেন্স, তো কমপ্লেক্স হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে এটা বোঝার জন্য অনেক সময়। তো তাদেরকে এখানে বাদ দেয়া হয়েছে, বাদ দিয়ে বাকি শিল্প উদ্যোক্তারা এখানে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে যেটা এটা ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে না। তারপরে আরো বিধান আছে, 120 ধারার আরো কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে। এগুলো আমরা আজকের আলোচ্য বিষয় না, কিন্তু অন্য জায়গাতে তারা আবার এখানে তাদের মানে এটা আর ওই এখানে যে ট্যাক্স ফ্রেন্ডলি করা হয়েছে তাদেরকে, এটা আবার অন্য জায়গায় গিয়ে তারা এফেক্টেড হচ্ছেন। এটা আমরা পরে অন্য কোনো আলোচনায় দেখবো হয়তো। বাট মোটা দাগে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে যে ধারা 163 উপধারা 1 এবং 2 এর মধ্যে যা বলা আছে তা হচ্ছে উচ্ছে কর বা সংগ্রহ যা করা হলো অংশ 7 অনুযায়ী, এই অংশ 7-এ ধারা 86 থেকে শুরু করে 139 পর্যন্ত, এ থেকে কিছু কিছু ধারা বাদে বাদ বাকি সকল ধারাই এখানে দেয়া আছে। ওই ধারাসমূহ তে যা সংগ্রহ করা হবে এটাই ন্যূনতম কর। সিমেন্ট, লৌহ, লৌহজাত পণ্য, ফেরোঅ্যালয়, কার্বনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য, কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা, এদের বাদ দিয়ে অন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের রয়েছে। এদের কেন বাদ দেয়া হলো? আপনারা যারা মানে রিলেটেড ফিল্ডে আছেন তারা হয়তো ধরতে পারবেন যে এখানে রিফান্ড গুলা বেশি আসে আর কি। স্পেশালি সিমেন্টে যদি খেয়াল করে দেখেন, কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক রিফান্ডের ইস্যুস থাকতো, তো এগুলা এখানে ন্যূনতম করে রেখে দেওয়ার কারণে। আর ওই রিফান্ডের, আমরা আসলে রিফান্ড ফ্রেন্ডলি না। আমরা যতই বলি না কেন, আমরা মানে ট্যাক্স ট্যাক্স ফেরত দিতে আমরা আগ্রহী না। হ্যাঁ, যে একটা আমাদের যে একটা কমন একটা পারসেপশন আছে না, যে সরকারি তহবিলে কিছু দিলে এটা আর ফেরত আসে না, এটা এই ধরনের আর কি। তো আমরা যখন থেকে ফেরত দেব না, তখন যতদিন পর্যন্ত না ফেরত দিতে শিখবো, ততদিন পর্যন্ত আসলে লোকজন যেচে করও দিতে শিখবে না। এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ মানুষের ধারণা যে দিলে এটা আর ফেরত পাবে না। এটা আমরা এই এন্ড অফ অক্টোবর আমরা যে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলাম ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের সাথে, যে ট্যাক্স সাবমিশন, এই ট্যাক্স সাবমিশনের স্ট্যাটিস্টিক্সে এটা আমরা খুব আহ, মানে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা আমরা খেয়াল করলাম আর কি। কর কর সংগ্রহ যে এত কম হয়েছে আমাদের। এনিওয়ে, এটা ডিফারেন্ট বিষয়। তো এটুকু আলোচনায় কারো কোয়েশ্চন আছে কিনা? থাকলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আমি 2 মিনিট সময় নিচ্ছি, তারপরে না হলে আমরা উপধারা 3 থেকে আবার আলোচনা শুরু করব। কারো কোনো কোয়েশ্চন থাকলে একটু হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। আমার মনে হয় কারো কোনো কোয়েশ্চন নেই, পরে আমরা ডিটেইলে যাব। আহ, আমরা উম, পরের অংশে যাচ্ছি, উপধারা 3। আচ্ছা,
উপধারা 3-এ যেটা বলা আছে, উপধারা 2-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে। আচ্ছা, এখন উপধারা 2-এ একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ট্যাক্সটা কর্তন করা হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে, দ্যাট মিন্স যেটা আদায় করা হয়েছে এটা ফেরত না দেয়া, এটা ন্যূনতম কর বলে রেখে দেয়া। তো এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কি করা হবে? নিম্নরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। তাহলে এই উদ্দেশ্যটা পূরণ করতে হলে আরো তো কিছু মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাই না? কি কি বিধান আছে এখানে আমরা দেখি। ক থেকে শুরু করে এখানে গ পর্যন্ত বলা আছে। কতে বলা আছে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা 72 এর বিধানাবলী অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বই সংরক্ষণ করিতে হইবে। ধারা 72 বলা আছে কি? হিসাব বই মেনটেন করার কথা বলা আছে। আপনারা যদি খেয়াল করেন, হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি বলা আছে ধারা 72। এবং এখানে আবার বলা আছে যে বোর্ড বিধি দ্বারাও বলে দিতে পারে যে কিভাবে আপনি হিসাব রক্ষণ করবেন। মোটা দাগে এখানে আইএএস আইএফআরএস কমপ্লাই করতে হবে। আইএফআরএস ফর এসএমই এটা অ্যাড হয়েছে এখানে এসে আমাদের 2025 সালে, এবং অন্যান্য বিধানাবলী মানতে হবে। এছাড়াও বোর্ড যেভাবে বলেছে আপনাকে ডকুমেন্টস মেনটেন করতে, এভাবে করতে হবে। এটা হচ্ছে ধারা আহ উপধারা 2-এর উদ্দেশ্য পূরণ করবে প্রথমেই বলেছে। আচ্ছা, তো আপনাকে ডকুমেন্টেশন মেনটেন করতে হচ্ছে। খ, উপধারা 2-এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ কোন উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে হইবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং বিষয়, এবং এইটাই আমাদের 2023 সাল থেকে শুরু এখন পর্যন্ত ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের প্যাটার্নটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে। এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে আপনারা দেখবেন যে 2023 থেকে যখন এই অংশটুকু আসলো ন্যূনতম করে, তো এখানে এই এই জায়গাতে বলা আছে উপধারা 2-এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য। তার মানে 163 তে উপধারা 2-এ যে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হচ্ছে, মানে আপনি দিয়ে এসেছেন কিংবা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, আপনার কর্তন বা সংগ্রহিত হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনাকে ওই উৎসের আয় যেটা সেটা নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে হবে। আচ্ছা, আবার উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করতে হবে। প্রযোজ্য হারে কিন্তু মানে ওই স্ল্যাব অনুযায়ী ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হবে। যদি উক্তরূপ পরিগণনাকৃত কর উপধারা 2-এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, যদি বেশি হয়, তাহা হইলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রযোজ্য হইবে। এখন মনে করেন আপনি উৎসে কর দিয়ে এসেছেন আহ 50,000 টাকা, 5 লাখ টাকার আপনার ইনকাম ছিল হয়তো আপনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা থেকে কিংবা যে কোনো জায়গা থেকে, যে 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 ক্ষেত্রে ধারা 100 বা উপধারা 2 প্রযোজ্য আর কি, ওই ক্ষেত্রে। তো এক্ষেত্রে আপনাকে আবার রেগুলার রেটে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হবে। ট্যাক্স ক্যালকুলেট আপনি রেগুলার রেটে করার পরে আপনি পার্থক্য বের করবেন। পার্থক্য যেটা হবে, ওই পার্থক্যটা তখন আপনাকে যদি বেশি হয় তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে, কম হলে কিন্তু ফেরত পাবেন না। তার মানে ওই যে আমি যে একজন এক্সাম্পল দিলাম, একজন মহিলা, উনার তো 3 লক্ষ টাকা আয়, 30,000 টাকার ট্যাক্স কেটে রেখেছে। উনার তো আহ, আপনি যদি নিয়মিত পদ্ধতিতে এখানে যেটা বলেছে নিয়মিত পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ করলে তো উনার কর আসবেই না। তাহলে উনি 30,000 টাকা ফেরত পাওয়ার কথা না, তা ফেরত পাবেন না। কিন্তু উনার যদি 35,000 টাকা আসতো ওই 3 লাখ টাকার উপরে ট্যাক্স, তাহলে কিন্তু উনাকে এটা দিতে হতো, অতিরিক্ত অংশটুকু। তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে ন্যূনতম কর কিন্তু আপনার ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি না, যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম সেকশন 82C তে বলা আছে দ্য ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি, বরঞ্চ এটা তার বিপরীত। এখন এখন 82C যেটা 163-তে এসেছে, পরবর্তীতে 82C মিনিমাম ট্যাক্স হয়ে এখন এটা হচ্ছে তার পুরো উল্টা বিপরীত, আপনাকে আরো বেশি দিতে হবে।
গতে বলা আছে দফা খ অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না। এটা আরেকটা রিগ্রেসিভ বিষয়। এটা কি, আপনার যদি এখানে দেখা যায় যে ট্যাক্স এসেছে 25,000 টাকা, ঠিক আছে, ন্যূনতম রেগুলার ক্যালকুলেশনে কেটে রেখেছে 30,000 টাকা, ওই যে 5,000 টাকা আপনার বেশি দিয়েছেন না, এটা কিন্তু আপনি নিয়মিত আহ, কর প্রযোজ্য যেগুলা মনে করেন ভাড়া আয় আছে, কিংবা বেতনের খাতে আয় আছে, কিংবা অন্য আয় আছে, ব্যবসা খাতে আছে, এর সাথে কিন্তু আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না। এই 30,000 দিতেই হবে, এখানে 5,000 আপনি বেশি দিলেন, আবার আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। রেগুলার ইনকামের উপর রেগুলার রেটে আবার ট্যাক্স দিতে হবে। তো আমরা মানে আইনের এখানে এখানেই আর কি এটার আপনি বলতে পারেন যে মানে আহ, এখন আমরা অনেক সময় বলি যে বিউটি অফ ল, তো এখানে মানে লয়ের এখানে আগলিনেসটা দেখতে পারেন, কিংবা রিগ্রেসিভনেসটা দেখতে পারেন, যে যার আয় কম আসছে তার থেকে বেশি নেওয়া হচ্ছে, অথচ যার বেশি আসছে তার তো এটা উপরে অন টপ দিতেই হচ্ছে, তাই না? তো এটা মোর রিগ্রেসিভ। ঠিক আছে, যেটা আমাদের প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন, ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেটা আমরা ইনকাম ট্যাক্স, প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সেশন, এইখানে এসে এগুলা মানে বিভিন্ন কলা কৌশলে রিগ্রেসিভ করা হয়েছে। একবার রিগ্রেসিভ করা হলো উপধারা 2 দিয়ে, আবার রিগ্রেসিভ করা হলো 3-এর খ দিয়ে, যে আপনি অধিক হলে অধিক দিতে হবে। আবার করা হলো গ দিয়ে, যে না, আপনি যদি অধিক ক্ষতিও হয় তাইলে এটা আপনি রেগুলার ক্ষতির সাথে এটা আপনি সমন্বয় করতে পারবেন না, ওইটার জন্য কিন্তু আপনাকে আলাদা ট্যাক্স দিতে হবে। তাই আপনারা খেয়াল রাখবেন, বর্তমানে বাংলাদেশে 2023 সালে আয়কর আইন আসার পর থেকে আপনাকে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করতে হলে ওই আমরা যেটা পরিপত্র কিংবা রিটার্ন ফিল আপ গাইডলাইনে যে স্ল্যাবটুকু দেখি, এটা দেখে আসলে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করা সম্ভব না। ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হলে আপনাকে অবশ্যই, যদিও স্বনির্ধারণই বলছে, এখানে আপনাকে অবশ্যই ধারা আহ, উপধারা 3টা জানতে হবে, ধারা 163 উপধারা 3। কারণ এই উপধারা 3-এ এসে আপনাকে এই ন্যূনতম করটার হিসাবটুকু আলাদা করে দিয়েছে, এবং 2বার হিসাব করতে হবে সবার ক্ষেত্রেই ক্যালকুলেশন। আমরা চেষ্টা করব কিছু সময় থাকলে ক্যালকুলেশন নেই যেতে। তো আমরা আরেকটা ধারা পড়ে আমরা নামাজের জন্য বিরতি দেব। 4টা থেকে আমরা 4টা 15 পর্যন্ত বিরতি দেব ইনশাআল্লাহ। 4টা 15 থেকে আমরা বাকি ধারাটুকুতে যাব। আমরা উপধারা 4টা পড়ে নিচ্ছি একটু। এখানে বলা আছে, আমি 3টা পড়লাম, 4 পরে যদি কোনো কোয়েশন থাকে আমরা পড়ে নেব। 4-এ বলা আছে, যেই ক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপধারা 2-এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হইতে আয় করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে ক নিয়মিত উৎস হইতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা হইবে। খ উক্ত করদাতার করদায় হইবে উপধারা 3-এর দফা খ এর অধীন নির্ধারণকৃত কর। মানে এই যে এখানে আপনি 2বার ক্যালকুলেট করে যেটা বেশি সেটা দেবেন। আর আহ, এবং উপধারা এই উপধারার দফা ক, যেটা ক এর অধীন নিয়মিত করের সমষ্টি, তো নিয়মিত উৎস হইতে আয় করলে ওইটা কর আলাদা। আর এখানে আপনি যদি ন্যূনতম করে যে সকল ধারার কথা বলা আছে এগুলার আয় হয়, তাহলে দেখতে হবে এটা নিয়মিত করের, নিয়মিত আয়ের সাথে যোগ করে এটাতে কর কত আসে। যা আসে, যদি বেশি আছে বেশি দেবেন, কম আসলেও সেম দেবেন। কম, এটা আবার নিয়মিতর সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না। তো এই দুইটা যোগ করে উক্ত করদাতার করদায়টা নির্ধারণ করতে হবে। তো এই হচ্ছে উপধারা 4-এ বলা। তার মানে উপধারা 3 এবং উপধারা 4 আমাদেরকে আয়, একজন করদাতার আয়কর কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা আমাদেরকে শিখিয়ে দিল, তাই না?
শুধুমাত্র আমরা ওই যে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট কিংবা অর্ডিন্যান্সে যখন স্ল্যাবটুকু বলা হয় যে এই এত পর্যন্ত 0%, তারপরে 5%, এই স্ল্যাবে আমরা আসলে ট্যাক্স ক্যালকুলেট করতে পারবো না। আমাদের সেকশন 163 অবশ্যই জানতে হবে, এবং এখানে আমরা উপধারা 3 এবং 4 জানতে হবে। 3 এবং 4-এর ইনস্ট্রাকশনটা আমাদেরকে ফলো করে ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার করতে হবে। এবং এটা কিভাবে ফলো করব আমরা একটু চেষ্টা করব জানার জন্য। আমি এই মুহূর্তে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি। আমরা ঠিক 4টা 15 মিনিটে আমাদের আহ, আলোচনা আবার শুরু করব ইনশাআল্লাহ। তো নামাজের ব্রেকে চলে যাচ্ছি আমরা এখন। আমাদের আলোচনা পরবর্তীতে উপধারা 3-4-এর উপর কোনো কোয়েশ্চন থাকলে নেব, আর না হলে আমরা 5 থেকে শুরু করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ পরের অংশে এসে। ধন্যবাদ, আপনারা ধৈর্য ধরে আলোচনা শুনছেন। আমি এখন ব্রেকে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। বিরতির পরে আমরা শুরু করছি। আপনাদেরকে আবারও বিশেষ ধন্যবাদ, কারণ আমি দেখলাম যে প্রায় সবাই এতক্ষণ আছেন শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আলোচনায়। আমরা আলোচনাটা আর একটু অ্যাডভান্স করব। তার আগে আমরা এখন যে অংশটুকু আলোচনা করলাম নামাজের বিরতির আগে, সেটা হচ্ছে উপধারা 3 এবং 4। এই উপধারা 3 এবং 4 সংশ্লিষ্ট আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? থাকলে আমরা 2 মিনিট একটু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি, আর না থাকলে আমরা পরের অংশে যাব। এর পরের অংশ একটু ভিন্ন আরেকটা অংশ, এখানে আমরা যাব। আহ, একটু যদি কারো কোয়েশন থাকে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন। হ্যান্ড রাইজ করলে আমি আপনাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে পারবো, তখন আপনারা কথা বলতে পারবেন। উপধারা 3 এবং 4-এ কিংবা তার আগের পর্যন্ত আলোচনায় কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আমার মনে হয় নেই আপাতত। আমরা পরবর্তীতে আবার জেনারেল কোয়েশন আনসারিং এ আমরা সময় পাবো কথা বলার এ বিষয়ে। আমরা চলে আসি উপধারা 5-এ। এখানে বলা আছে উপধারা 6-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে ধারা 6টাকে কন্ডিশন করেছে। এটা আমরা পড়ে দেখব। মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে, আপনি লাভ করেন না লস করেন, কোন ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা ক ও খ এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন। আচ্ছা, এখানে বলা হলো কি, উপধারা 6-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে মুনাফা বা ক্ষতি যাই হোক, কোন ব্যক্তি তার গ্রস প্রাপ্তি যা রিসিভ করেছেন আপনি, তার উপরে দফা ক ও খ এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধে দায়ী থাকবে। তার মানে দফা ক আর খতে আরো ন্যূনতম কর আছে, যেটা ওই সংগ্রহ করা হয়েছে, গৃহীত হয়েছে উপধারা 2-এ, তা না। তাছাড়াও আরো ন্যূনতম কর আছে, এটা উপধারা 5 অনুযায়ী। দফা কতে বলা আছে যে কোনো কোম্পানি, যে কোনো ট্রাস্ট, কোম্পানি আছে, ট্রাস্ট আছে, অনূন্য 50 লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোন ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ। তাহলে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের স্ল্যাব হচ্ছে 50 লক্ষ টাকা, এর থেকে বেশি। অনূন্য 4 কোটি টাকা গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এরূপ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি কোন করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন। তার মানে যারা ব্যবসা করবেন তারা ব্যক্তির ক্ষেত্রে 4 কোটি টাকার উপরে যদি পান তাহলে মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হবে। ফার্ম ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে 50 লক্ষ টাকার উপরে গেলেই মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হবে গ্রস প্রাপ্তির উপরে। এটাকে আমরা টার্নওভার ট্যাক্স বলতে পারি, যদিও টার্নওভার ট্যাক্স আবার ভ্যাটে একটা টার্ম চালু হয়েছিল, যে এটা কতটুকু কার্যকর জানি না। বাট এখানেও আপনাকে টার্নওভারের উপরে ট্যাক্স দিতে হবে। আপনি ব্যবসায় লাভ করেন আর
লস করেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, কি কোন হারে দিতে হবে? সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক। এটা যদি হয় তাহলে গ্রস প্রাপ্তির 3%, 3% হলে গ্রস প্রাপ্তির 3%। মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রস প্রাপ্তির 1.5%। সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল, এখানে প্রথমটা বলেছে প্রস্তুতকারক। ঠিক আছে। আর এখানে তিনে বলেছে প্রস্তুতকারক ব্যতীত। এই যে প্রস্তুতকারক আছে প্রথমে যেখানে বলা আছে একে গ্রস প্রাপ্তি 3%, এগুলা ব্যতীত অন্য স্বাভাবিক ব্যক্তি দেবে, স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা দেবে গ্রস প্রাপ্তির 1%। আর অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মানে ফার্ম কোম্পানি যাই থাকুক, কোটি টাকা রিসিভ করলেন একটা কোম্পানি। ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে এখান থেকে প্রফিট করেন আর নাই করেন, আপনাকে এক ব্যবসা করা যাবে না। মানে ব্যবসা করলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে, লস হোক লাভ হোক যাই হোক। আচ্ছা, তবে শর্ত থাকে যে ছয়, এখানে কিন্তু কন্ডিশন করেছে ধারা 6 সাপেক্ষে, এটা আমরা পড়বো। আর এই শর্ত হচ্ছে এই কয়ের যে টেবিলটা, এই টেবিলের শর্ত। শর্ত থাকে যে উক্ত সারণীর ক্রমিক 5 প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম 3 বৎসরের জন্য উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির 0.1%। তাহলে 0.1% কি হবে? পণ্য উৎপাদনে যদি নিয়োজিত হয় প্রথম 3 বছর, 3 বছর একটা ছাড় দেয়া হলো আর কি। বাদ বাকি কারো ক্ষেত্রে ছাড় নেই এখানে। আচ্ছা, যেই ক্ষেত্রে করদাতা এইরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যাহা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, সেই ক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হইতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে। অব্যাহতি প্রাপ্তটা আবার পৃথকভাবে করবেন। এবং এই উপধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিত ভাবে পরিগণনা করিতে হইবে, যথা ও নিয়মিত হারে কর প্রদান করিতে হইবে এইরূপ উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দফা ক এ উল্লেখিত হার প্রয়োগ করিয়া ন্যূনতম করের হিসাব। কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর হার প্রাপ্ত উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, এখানে কিন্তু প্রাপ্তি আয় না, যেটা আপনি টার্ন ওভার রিসিভ করলেন, প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারে আনুপাতিক হারে দফা কয়ে উল্লেখিত হার হ্রাস করত ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে। আচ্ছা, তার মানে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর হার প্রাপ্ত উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হার কর হারের আনুপাতিক হারে দফা ক এ উল্লেখিত হার হ্রাস করত, মানে ওইটুকু অংশ বাদ যাবে। মানে 1 কোটির মধ্যে 50 লক্ষ যদি অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে ওই 50 লক্ষের টার্নওভারটা এর উপরে যে 1% ধরা হয়েছে ওইটা বাদ যাবে। ঠিক আছে। এটা বাদে ক্যালকুলেট করতে হবে, এটা আনুপাতিক হারে বাদ দেবেন। আচ্ছা, তারপরে ইতে বলা আছে এই উপধারার অধীন ন্যূনতম কর হইবে উপধারা অ এবং আ এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি দুইটা যোগ করে করবেন। এই হচ্ছে গিয়ে উপধারা 5। এটা খেয়াল করে দেখেন, উপধারা 5-এ কয়টা জিনিস মনে রাখতে হবে। স্বাভাবিক ব্যক্তি 4 কোটির বেশি হলে ন্যূনতম মোট গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হইবে। স্বাভাবিক ব্যক্তি ছাড়া ফার্ম ব্যক্তি সংঘ 50 লক্ষ টাকার উপরে হইলে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হইবে। এছাড়াও কোম্পানি এবং ট্রাস্ট, কোম্পানির আইনে কিন্তু অনেক কিছু ঢুকে গেছে, আপনারা কোম্পানির ডেফিনেশনটা দেখলে বুঝতে পারবেন, মানে বাদ বাকি সবই চলে আসছে। এখানে কোনো টার্নওভারের কথা বলা নেই, গ্রস প্রাপ্তির কথা বলা নেই। আচ্ছা, বিড়ি সিগারেট এগুলার ক্ষেত্রে 3%। এই যে দেখেন না যে বিড়ির ব্যবসায়ীকে সর্বোচ্চ করদাতা হন, ওই 3% দিতে হয় ক্রস প্রাপ্তিতেই। আরো তো হাইয়েস্ট রেট আছেই। তারপরে এখানে কার্বনেটেড বেভারেজ হলেও এখানে 3%। আর মোবাইল ফোন অপারেটর 1.5%। এছাড়া সবাই ফ্ল্যাট 1%।
এখন 0.1 শতাংশ 3 বছরের সুবিধা পাবেন কারা? পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রথম 3 বছর পাবেন। পণ্য উৎপাদনে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রথম 3 বছর। অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হার হলে এখানে ওই আনুপাতিক হারে বাদ দিতে হবে, গ্রস প্রাপ্তি ওইটুকু অংশ আলাদা হিসাব করতে হবে। আচ্ছা, এখানে 5-এ কন্ডিশন করেছিল 6, 6-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে আমরা 6টুকু আলোচনা করে নিচ্ছি এখন। 6-এ কি বলা আছে আমরা একটু দেখে নেই। যেই ক্ষেত্রে করদাত কোন করদাতার ক্ষেত্রে উপধারা 4 ও উপধারা 5 উভয় বিধান প্রযোজ্য হইলে, এখন 4 তো হচ্ছে ন্যূনতম কর উৎসে সংগ্রহ করে, যেটা ওই হিসাব করে আমরা ক্যালকুলেট করলাম, তাই না? ক্যালকুলেশনের বিষয়টুকু বলেছিল 4, এবং তার সাথে আবার টার্নওভারের ভিত্তিতেও আপনার ট্যাক্স হবে, তাই না? 4 এবং 5 দুইটাই যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে কি হবে? উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হইবে উপধারা ক এর অধীন ন্যূনতম কর বা উপধারা 5-এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, এই দুইটার মধ্যে বেশি যেটা ওইটা দেবেন, কমটা হবে না। এই হচ্ছে 6-এর কন্ডিশন। তাই উপধারা 5-এ 6টাকে কন্ডিশন করেছে 4টাকে কানেক্ট করার জন্য এটার সাথে, যে এই ন্যূনতম কর হইলেও আপনার টার্নওভারে আপনার কিন্তু উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের যে ধারাগুলো আছে ওই ধারায় যদি কর্তন বা সংগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে ওইখানে ওইটা রেগুলার রেটে ক্যালকুলেট করে যদি বেশি আসে বেশি, কিংবা কম আসলেও ওই অংশটুকু থাকবে। তাই এটা 6-এর সাথে 6-এ এসে 5-এর সাথে এটা মার্জ করলো, যে না ওই দুইটার মধ্যেও যেটা বেশি ওইটা দেবেন। এটা একটা কমন থাম্ব রুল মনে রাখবেন, যে কোনো সময় কমটা দিতে হয় না, বেশিটাই দিতে হয়। আয়কর আইনে কোনো জায়গায় বলা নাই যে যদি কম হলে, মানে অলওয়েজ ট্যাক্সেশন আপনার গভর্নমেন্টের ফেভারে যাবে, ঠিক আছে? বেশিটাই দিতে হবে আপনাকে। এ, আচ্ছা, এখানে গেল এই অংশটুকু। সাথে আমরা দেখি একটু কি বলা আছে, এই ধারার অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে। আচ্ছা, এখন সমন্বয়যোগ্যতার একটা বিষয় আসছে। আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি যে এটা একটা মানে রিগ্রেসিভ আইন, যেটা আপনার মানে আমরা যেটাকে বলি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাপনা, এখানে এটা প্রগতিশীল নয়। হ্যাঁ, তো এটা প্রগতিশীল নয় কেন? কারণ কম আয়ের লোক বেশি ট্যাক্স দিচ্ছে, বেশি আয়ের লোক কম ট্যাক্স দিচ্ছে এই জায়গাতে, এবং যার ট্যাক্স আসেই না সে ট্যাক্স দিতে বাধ্য হচ্ছে ধারা 163 অনুযায়ী। তো এখানে একটু সমন্বয়ের ধারাটারা এবছর অ্যাড করা হয়েছে। আহ, এটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা অ্যাড করা, কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু কার্যকর হবে তা আমরা একটু দেখি ক্যালকুলেট করে কিংবা একটু চিন্তা করে। এখানে বলা আছে এই ধারার অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা ক উপধারা 2 এর অধীন কর্তৃত বা সংগৃহীত ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য হইবে না, যা কাটছে ফেরত পাবেনই না আপনি, এটা কখনো, কিংবা যা সংগ্রহ করেছে প্রত্যর্পণযোগ্য হবেই না। উপধারা 6-এর অধীন কর পরিগণনা কালে, 6-এ যখন পরিগণনা করছেন মানে 4 এবং 5-এর করের পার্থক্য, ঠিক আছে? উপধারা 2 এর অধীন কর্তৃত বা সংগৃহীত ন্যূনতম করের অতিরিক্ত কর দায় সৃষ্টি হইলে, 2 এর অধীন যেটা এর থেকে বেশি যদি সৃষ্টি হয়, উক্তরূপ অতিরিক্ত অঙ্কের সহিত পূর্ববর্তী কর বর্ষ সমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হইবে। ওই এই 6-এর অধীন যখন আপনি হিসাব করবেন, মানে 5 আর 6-এর মধ্যে বেশি কোনটা, তখন যদি দেখা যায় যে না আপনাকে আরো বেশি দিতে হচ্ছে, তখন এখানে ওই যে যেটা উপধারা 2 এর অধীন কর্তন বা সৃষ্টি হয়, উক্তরূপ অতিরিক্ত অঙ্কের সহিত পূর্ববর্তী করবর্ষ সমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হইবে। প্রথম কথা হচ্ছে এখানে যেটা বলেছে যে প্রত্যর্পণযোগ্য হইবে না ন্যূনতম কর, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি যখন 6-এর অধীন হিসাব করবেন তখন অতিরিক্ত কর দায় আসে, তাহলে কি হবে? 6-এর অধীন যখন হিসাব করবেন যে কোনটা বেশি আসবে, 2 না 5 বেশি, তখন আপনি ওই আহ, এর আগে যদি বেশি দিয়ে থাকেন
তাহলে এটা এখানে ক্যালকুলেট হবে, এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। প্রত্যর্পণ শব্দটা এখানে আসলে একটু কন্ট্রাডিক্টরি আগের ইয়ার ক্ষেত্রে। প্রত্যর্পণ হয় না, অতিরিক্ত প্রদেয় আর কি, কারণ প্রত্যর্পণ তো করবে না আপনাকে, এটা সমন্বয়যোগ্য। সমন্বয়যোগ্য করের যে রাখতে পারেন আর কি, প্রতি বছর আপনি যদি দেখেন যে না বেশি দেওয়া হচ্ছে, সমন্বয়যোগ্য করের যে, এটা ইন্টারেস্টিং পার্ট, নিউ এডিশন আমরা দেখলাম। আচ্ছা, এখন ৮-এ বলা আছে যে এই ক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাতীত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম করের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত করবর্ষে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হইবে। নিয়মিত কর দিতে হবে, যদি ন্যূনতম কর থেকে নিয়মিত কর বেশি হয়। তবে শর্ত থাকে যে কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হইবার কারণে যেই পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অধিক কর পরবর্তী যেই কর বর্ষে করদাতার নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, সেই কর বর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাইবে। তার মানে কি, কোনো কর বর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় যদি ন্যূনতম কর অধিক হয়, মনে করেন এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে, আপনার ন্যূনতম কর এসেছে ৩০,০০০, নিয়মিত কর এসেছে এবার 25,০০০, 5,০০০ টাকা বেশি দিলেন, তাই না? কিন্তু বেশি কিন্তু দিতেই হয়েছে, কিন্তু এটা আপনি সমন্বয়যোগ্য হিসাবে রেখে দেবেন। পরের বছরে, কোনো বছরে যদি আপনি দেখেন যে আপনার এসেছে 35,০০০, নিয়মিত কর 30,০০০, দুঃখিত, ন্যূনতম কর 30,০০০, নিয়মিত কর চলে এসেছে 35,০০০, তাহলে তো আপনাকে 5,০০০ দিতে হবে ওই ন্যূনতম করের খাতে, তাই না? তাহলে এই 5,০০০ আপনি আগের ওই 5,০০০ থেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। এটা কিন্তু ওই ন্যূনতম করের ক্ষেত্রে, নিয়মিত হারের ক্ষেত্রে বলে নিন। নিয়মিত করের সাথে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা যাবে না, আগেই বলে দিয়েছে। তো কোনো কর বর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হইবার কারণে, এটা আপনি দিয়েছেন অধিক হওয়ার কারণে, অধিক কর দিয়েছেন, তাই না? সেই পরিমাণ অধিক কর পরবর্তী কর বর্ষে নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ অধিক হইলে এটাতে আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন। এই অ্যাডজাস্টমেন্ট কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল হবে আমরা জানি না, বাট তাও ভালো। এখানে আমরা কিছুটা মানে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় বলেছিলেন যে উনি ধারা ১৬৩ যে কালো আইন উনি অ্যাকনলেজ করেছিলেন সম্ভবত, আমার যতটুকু মনে পড়ে। কিন্তু এটা বাদ না দিয়ে এখানে ওই যে আরো কিছু ধারা অ্যাড করেছেন। আহ, আর এখানে এই এই বিষয়গুলা কিছুটা আর কি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে না, আমরা সমন্বয় কিছুটা হলেও করা যাবে। কিন্তু আমার কোয়েশ্চন হচ্ছে, যে ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি আইন অনুযায়ী কর আদায় করতে পারেন না, যেটা আপনাকে কর আদায়ের যে বিষয়াবলী, সংবিধান, যে বিষয়াবলী আইন এখানে সংসদের হাতে দিয়েছে করের হার এবং সারচার্জের হার নির্ণয় করার, এখানে যে একটা ছোট্ট এক্সাম্পশন ক্লজ আছে, এটা দিয়ে আমরা এখানে ন্যূনতম করটা অ্যাড করে এখানে আমরা যা কালেক্ট করছি তাই তার কাছ থেকে রেখে দিচ্ছি, এবং এটার বিপরীতে আমরা কিছুই দিচ্ছে না রাষ্ট্র, তাই না? আচ্ছা, তো এখানে আমরা উপধারা ৯ সর্বশেষ ধারা, এরপরে একটু ব্যাখ্যা দেয়া আছে বাকিগুলাতে, আমরা এগুলা দেখব। কোন কর বর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর যে এই পরিমাণ অধিক প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি পরবর্তী কোন কর বর্ষে উপধারা ২ মানে ওই ৮-এর অধীন সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না যায়, তাহলে যে পরিমাণ ন্যূনতম কর অসমন্বিত থাকিবে, তাহা পরবর্তী কর বর্ষ সমূহে প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সহিত সমন্বয় এর জন্য জেড টানা যাবে। মানে নিয়মিত কর বেশি আসে, আগে বেশি দিয়ে আসছেন যেটা, এটা এবছর আবার অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন পরের বছরে। কিছু আনঅ্যাডজাস্টেড থেকে গেলে এটাও জেড টানতে থাকবেন। তো এটা একটা ক্যালকুলেশন আমাদের সবার, মানে একটা হিসাব বেড়ে গেল আর কি, প্রতি বছর এই হিসাবটুকু বাড়তে থাকবে অনেকের, যদি কখনো অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ থাকে। কিন্তু এখানে আইনের মারপ্যাচ যে জায়গায় আছে, আমরা উৎস করের যে বিধানাবলী আছে সবকিছু দেখে এইটা আসলে অ্যাপ্লিকেবল হবে, খুব কম পার্সেন্টেজ অফ পিপুল এটার সুবিধাটুকু পাবে। এবং কারা পাবে? যাদের
বেশি স্ল্যাবে ট্যাক্স আসে তারাই পাবে সুবিধা। যাদের কম স্ল্যাবে ট্যাক্স আছে কিংবা যাদের আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের যে স্ল্যাবটুকু আছে এর মধ্যে পড়ে, তারা তো আর এই সুবিধা পাচ্ছে না। আচ্ছা, এখন আমরা এখানে কিছু ডেফিনেশন পড়ে নেই। এই ধারার মধ্যে এই ডেফিনেশন গুলা অ্যাপ্লিকেবল হবে। উপধারা 10-এ বলা আছে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়মিত উৎস অর্থ এইরূপ কোন উৎস যাহার ক্ষেত্রে উপধারা 2-এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নহে। যেটা আমি বললাম আপনাদেরকে, নিয়মিত উৎস, ওই নিয়মিত উৎসগুলা তো আসবেই আয়ের খাতগুলা অনুযায়ী, যে আয়ের খাতগুলা আছে এগুলা। আবার উৎস করের ক্ষেত্রে যেগুলা এখানে নেই উপধারা 2-এ, এগুলা হচ্ছে নিয়মিত। নিয়মিত কর অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর। নিয়মিত কর হার অর্থ এইরূপ করের হার যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হার অনুমোদিত না হইলে প্রযোজ্য হইবে। মানে যেটা আমাদের অর্থ আইন কিংবা অধ্যাদেশে মাধ্যমে যে কর হারটুকু আসে এটা। গ্রস প্রাপ্তি অর্থ পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাদে, এটা খেয়াল রাখবেন। আমাকে একজন কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে গ্রস প্রাপ্তির ডেফিনেশনটা বলা আছে, আপনি তো রিসিভ করলেন মনে করেন 1,15,00,000 টাকা, এর মাঝে 15 লক্ষ টাকা হচ্ছে আপনার ভ্যাট, মূল্য সংযোজন কর। এটা কিন্তু গ্রস প্রাপ্তির মধ্যে আসবে না, যদিও সাধারণ অর্থে গ্রস প্রাপ্তিতে আপনি পুরোটাই আসে, তাই না? কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে এটা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাদে অর্জিত সকল প্রাপ্তি, সকল প্রাপ্তি কিন্তু কমিশন ও ডিসকাউন্ট সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি, চার্জ, এটাও থাকবে গ্রস প্রাপ্তিতে। আয়ের যে কোনো খাত হইতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি, এখানে শুধু যে আপনি ব্যবসা থেকে আয় করেছেন, ব্যবসা খাতে তা না, সকল খাতের সকল প্রাপ্তি, সকল প্রাপ্তি। আচ্ছা, এখন আমরা এই জায়গাটা দেখেন, এখানে খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়। এটা হচ্ছে আমাদের আহ উপধারা 11, যেটা আহ এই রিসেন্টলি যে অধ্যাদেশ জারি হয়েছে, এই অধ্যাদেশ বলে এখানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এটা খুব ভালো কাজ হয়েছে, এখানে বিষয়টুকু সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা কি কি বাদ যাবে, এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সারণী কলাম 2-এ উল্লেখিত উৎস হইতে অর্জিত আয় বা উৎস উৎসে কর সংগ্রহের খাতের বিপরীতে কলাম 3-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তৃত বা সংগৃহীত করের পরিমাণকে কলাম 4-এ উল্লিখিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বর্ষে উক্ত আয়ের জন্য চূড়ান্ত কর দায় হিসাবে গণ্য করা হইবে। ওই আপনি একটা অংশ পেলেন, 82C যে ছিল আগে 2016-তে, আমি যেটা শুরুর আলোচনায় ছিলাম, 2015-16 জুন পর্যন্ত ছিল, যেটা বাদ পড়েছে, তাই না? ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি ফ্রম দ্যাট সোর্স, ঠিক আছে? তাহলে এই ফাইনাল ডিসচার্জ এখানে এবার অ্যাড করা হয়েছে। আগে ছিল এসআরওর মাধ্যমে, ছিল এসআরওতে ছিল, আমরা ওইটা রেফার করতাম, কিন্তু এখন এখানে সরাসরি অ্যাড করা হয়েছে এই ফাইনাল ডিসচার্জ, এবং বলা হয়েছে যে এই ধারাগুলা ফাইনাল ডিসচার্জে আসবে। আচ্ছা, তাহলে ধারা কি কি আছে এখানে আমরা যদি দেখি, এই আইনের ধারা 30-এ উল্লেখিত আয়ের খাতসমূহ, 30-এ উল্লেখিত আয়ের যে খাত, ধারা 30-এ কি বলা আছে আমরা যদি একটু দেখি, তাহলে এখানে দেখবেন যে আয়ের খাতসমূহ বলা আছে, তাই না? মানে সকল খাত, চাকরি, ভাড়া, কৃষি, ব্যবসা, মূলধনী আয়, আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়, অন্যান্য উৎস হইতে আয়, এইটি 7টি খাত বলা আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই 7-এর যে কোনো খাতে আপনি আয় করেছেন, ঠিক আছে? আবার এই আইনের অংশ 7-এর অন্তর্ভুক্ত সকল ধারা, যে কোনো ধারায় ট্যাক্স কেটে রেখেছে, সংগ্রহ করেছে, কিন্তু এই আইনের ধারা
166 এর উপধারা 2 অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, আমরা ওই জায়গায় যাচ্ছি না। 166-তে উপধারা 2-এ রিটার্ন দাখিলে হইতে কিছু ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তার ক্ষেত্রে এটাই ফাইনাল সেটেলমেন্ট অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি, যেটা কেটে রাখলো বা সংগ্রহ করলো, ঠিক আছে। এছাড়া বাদ বাকি যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হচ্ছে সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা, সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে অর্জিত মূলধনী আয়। সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলো, আপনি ক্ষতিপূরণ পেলেন, এটা আপনার মূলধনী প্রকৃতির আয়। এই মূলধনী আয়ের উপরে যে উৎস কর কর্তন হয়েছে, সেটা স্বাভাবিক ব্যক্তি যদি হয়ে থাকেন, ব্যক্তি করদাতা, তাহলে ধারা 111 অনুযায়ী যদি উৎসে কর কর্তন করা হয় বা সংগ্রহ করা হয়, সেক্ষেত্রে 111-তে উৎসে কর কর্তন কর্তন করা হয়, তাহলে সেটা ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি বা চূড়ান্ত কর দায় হুম চূড়ান্ত কর দায় এটা তার জন্য। আচ্ছা, রপ্তানি ভর্তুকির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি, ব্যক্তি, যে কোনো ব্যক্তি বলেছে, এখানে ব্যক্তির সংজ্ঞায় যারা পড়েন সবাই আসবে। সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনী আয়, যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, এখানে আবার স্বাভাবিক ব্যক্তি, যেমন ল্যান্ড বিক্রি করলেন, অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করলেন, এখানে যে আপনার ক্যাপিটাল গেইন হলো, এই ক্যাপিটাল গেইনের এগেনস্টে যে সেকশন 125 বা ধারা 125-এর অধীন যে ট্যাক্সটুকু কেটে রেখেছে, এটাই ফাইনাল সেটেলমেন্ট অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি বা ফাইনাল ডিসচার্জ অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি বা চূড়ান্ত কর দায়, এবং এটা ন্যূনতম কর দায়ও বটে। দ্যাট মিনস এটা চূড়ান্ত কর দায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ন্যূনতম কর দায়। ধারা 111, 112, 125 এবং সর্বশেষ বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ, ধারা 138, এটাও যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেছে। এই সকল ধারা হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যক্তি এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর দায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ন্যূনতম কর দায়। একদিক দিয়ে এটা ন্যূনতম ধারা 2 উপধারা 2 অনুযায়ী, আবার এখানে উপধারা 11 অনুযায়ী এটা চূড়ান্ত কর দায়ও হিসাবে গণ্য হইবে, এবং এটা আমরা এখানে দেখছি যে এটা অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন দ্বিতীয় সংশোধন অধ্যাদেশ, এটা রিসেন্টলি এই অধ্যাদেশটা জারি হয়েছে। আমরা এই অধ্যাদেশটুকু যদি দেখি, তাহলে আমরা এখানে পাবো যে এই অধ্যাদেশে এই অংশটুকু অ্যাড করা হয়েছে। এটা 6 অক্টোবর 2025-এ এটা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং এটা অবিলম্বে কার্যকর হবে, এই বিষয়টুকু বলা আছে। আমরা যদি এটার টেক্সটটুকু দেখি, এখানে বলা আছে, এই জায়গাতে আপনারা দেখবেন এখানে কিছু কিছু বিষয় চেঞ্জ হয়েছে এবং এই অংশটুকু অ্যাড করা হয়েছে। মানে আমরা 2025 সালে আইন ন্যূনতম কর আইন চেঞ্জ করেও আমরা আবার এখানে আরো কিছু চেঞ্জ করতে হয়েছে, ঠিক আছে। এখানে 8, 9 এখানে চেঞ্জ করা হয়েছে বন্ধনী সংখ্যা, আর এখানে 11টা সংযোজন হয়েছে। আচ্ছা, আরো কিছু বিষয় আছে, আমরা এটা শেষ করে কোয়েশ্চন আনসারে চলে যাব। তবে শর্ত থাকে যে উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক 6-এ বর্ণিত বিধান বাণিজ্যিকভাবে মোটরযান পরিচালনা হইতে আয়প্রাপ্ত হন শুধুমাত্র এইরূপ করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যেটা বাণিজ্যিকভাবে মোটরযান পরিচালনা করে, এবং এইরূপ উৎসে সংগৃহীত অগ্রিম করের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়ের আয় পরিগণনা করিতে হইবে। তাহলে এটার উপর ভিত্তি করিয়া আবার আয় ব্যাক ক্যালকুলেশনে করতে হবে আর কি, এখানেই বলেছে অগ্রিম আয় করের উপর ভিত্তি করিয়া আহ সংশ্লিষ্ট উৎসের আয় পরিগণনা করতে হবে, মানে আয়টা আপনি প্রিজাম্পটিভ দেখাবেন, অনুমিত আয় দেখাবেন, ঠিক আছে। আরো শর্ত থাকে যে এইরূপ পরিগণিত আয়ের পরিমাণ, আয়ের অধিক পরিমাণ আয় প্রদর্শিত হইলে, এর থেকে বেশি যদি দেন, তাহলে উক্ত প্রদর্শিত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে। বাট আপনাকে এখানে খুঁজবে না আপনি বেশি করেছেন কি না, প্রথমেই চূড়ান্ত কর দায় বলে দিয়েছে। আপনি যদি প্রদর্শন করেন বেশি, তাহলে বেশি হবে। এটা শুধুমাত্র 6-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 12-তে বলেছে যে এই ক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত কোনো অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলীর অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহা ন্যূনতম কর ও চূড়ান্ত করের
অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে। সারচার্জ ন্যূনতম করের অতিরিক্ত, মানে এর পরে আবার সারচার্জ দিতে হবে। সুদ যদি হয় এরপরে দিতে হবে, অতিরিক্ত কোনো অর্থ এরপরে দিতে হবে, এর অন টপ, এটা ক্যালকুলেট হওয়ার পরে আসবে তা, ঠিক আছে? তো এটা চূড়ান্ত করেরও অতিরিক্ত হতে হয়। চূড়ান্ত কর হলো আপনি সম্পত্তি হস্তান্তরে আপনি মনে করেন 5 লাখ টাকা ট্যাক্স দিয়েছেন, এটা চূড়ান্ত কর। কিন্তু আপনার যদি সারচার্জ 10% হয় তাহলে আরো 50,000 টাকা সারচার্জ আপনাকে এটার উপরে দিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের ধারা 163-র আলোচনা আমি আহ, শেষ করলাম। আরো আসলে আলোচনা করা যায়, আমাদের সময় আসলে 2 ঘন্টা, এটার জন্য খুব বেশি সময় না। আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে আলোচনায় শুরু থেকে এটার একটা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য, এবং এই ন্যূনতম করটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা উপধারা 4 দেখলেই বুঝতে পারি, 4 এবং 5 দেখলেই বুঝতে পারি। আমরা এটা না জানলে আমরা ট্যাক্সই ক্যালকুলেট করতে পারবো না কোনো ট্যাক্স পেয়ারের। তো এখন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা তাহলে প্রশ্ন নেব। আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, হ্যান্ড রেজ করলে আমরা আহ, চেষ্টা করব আপনাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আমাদের হাতে সময় আছে কিছু, আমরা এর মধ্যে একটু কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে নিতে চাচ্ছি। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, আমি ইয়ে করব। কিংবা কেউ যদি এই আলোচনায় কোনো জায়গায় কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে কিংবা কোনো সংযোজন সংশোধন থেকে থাকে, থাকতেই পারে, যদি থেকে থাকে, এখানে অনেক সিনিয়র প্রফেশনালসরা জয়েন করেছেন। আমি আশা করব যে আপনারা এটা মার্ক করলে সবার জন্য সুবিধা হবে, যদি কোনো ক্ষেত্রে কিছু থাকে থাকে। আমরা কোয়েশন নেব, যে কেউ যদি কোয়েশন করতে চান। জি, রাশিদুল হাসান ভাই, আপনি এখন কথা বলতে পারবেন। জি। আচ্ছা ভাই, জানতে চাচ্ছিলাম যে মিনিমাম মিনিমাম ট্যাক্স যেটা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে 5,000, এখন কেউ হয়তোবা স্যালারি ওয়াইজ স্ল্যাবে পড়ে যায়, বাট তার ডিডাকশন মনে করেন 100 টাকার জন্য সে স্ল্যাবে পড়ে গেল। তো আলটিমেটলি আবার যদি আসে, দ্যাট ইজ আপনার এক্সামশন গুলো আসে, ডিপিএস টিপিএস আদার্স যেগুলো আছে, সেখানে হয়তোবা কমে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হয় নাকি? কোনো এক্সামশন মানে কোনো স্কিপ করার কোনো আচ্ছা, রাস্তা নাই? আপনি যে মিনিমাম ট্যাক্সটা বলেছেন এটা হচ্ছে ধারা 163-র অধীনে মিনিমাম ট্যাক্স না। এটা হচ্ছে উনি একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করেন, যেমন ঢাকা উত্তর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কিংবা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিংবা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় থাকার কারণে উনার আয়টা যদি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ক্রস করে, সেই ক্ষেত্রে উনাকে ন্যূনতম করটুকু দিতে হবে। ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এটা কিন্তু আমরা যে আলোচনা করছি এটা না, এটা আপনি আয়কর পরিপত্রে দেখতে পাবেন, যখন আপনার এখানে আহ, বলা আছে। আমি আপনাকে এই বিষয়ে একটু শেয়ার করছি। আয়কর পরিপত্র, যে আয়কর পরিপত্রে এখানে মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ 5,000 টাকা, ঠিক আছে? করমুক্ত আয়ের সীমা মানে এই যে স্ল্যাবটুকু বলা আছে, ঠিক আছে, এটা অতিক্রম করলে এই স্ল্যাব পর্যন্ত হচ্ছে এটা 25-26, এটা 26-27-এর জন্য আমি আহ, এখনকার ইয়ারের জন্য অ্যাপ্লিকেবলটা দিচ্ছি, এটার পরে দেওয়া আছে। এই যে 25-26-এর জন্য, ঠিক আছে, এখানে বলা আছে যে করমুক্ত সীমা মোটা করমুক্ত সীমার অধিক হলে, মানে অতিক্রম করলে আর কি, করমুক্ত সীমা 3,50,000 এইটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে, 3,50,001 টাকা তখন আপনাকে দিয়ে দিতে হচ্ছে। তখন আপনি ওই 1 টাকার 5% দেবেন না, তখন আপনাকে এলাকা ভিত্তিক যে ন্যূনতম কর বলেছে এটা দিতে হবে। এটা আরেকটা ন্যূনতম কর, ঠিক আছে? এটা আবার খুব সুন্দরভাবে দেখেন, এখানে 1 লক্ষ টাকার 5%টা কি 5,000 টাকা হয়, তাই না? তার মানে ওই আলটিমেটলি এই স্ল্যাবটারও আর প্রযোজ্যতা থাকে না ওই ন্যূনতম করের ক্ষেত্রে। তবে এই ন্যূনতম করটা আমাদের, আমরা যে আলোচনা করলাম এই ধারার ভিত্তিতে না। ক্লিয়ার কিনা?
রাশিদুল হাসান ভাই, জি, জি জি। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোয়েশন থাকলে ইয়ে করতে পারেন, হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন, আর কারো কোনো কোয়েশন থাকলে আমরা কোয়েশন নেব। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এখানে আমাদের ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট ইউকের অনেক সদস্য আছেন, কিংবা অনেকেই আছেন যারা আমাদের সদস্য না। আমরা ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট ইউকে বাংলাদেশে কাজ করছে, এবং আমরা ট্যাক্সেশনে খুব মনোযোগ দিচ্ছি। ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট, ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর উপরে আমাদের সিপিএ বাংলাদেশের সাথে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট ইউকের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, যেটা সার্টিফাইং অথরিটি হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট ইউকে। তো এই সব প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের আহ, আহ, যারা প্রফেশনাল আছেন তাদেরকে আমরা ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাটে চেষ্টা করছি আহ, দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য। একই সাথে আমাদের মেম্বাররাও রেকর্ডেড সিপিডি আকারে এই সকল কোর্সের ভিডিওগুলা দেখতে পারেন, এটা ওপেন থাকে দেখার জন্য। কারো যদি কোনো কোয়েশন থাকে সেকশন 163-র উপরে, জি আমি অ্যালাউ করছি। আপনার নামটা দেখা যাচ্ছে না, যে আপনি আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম জি। আকবর ভাই, ওয়ালাইকুম শাহাদাত আসসালাম। বলছিলাম। জি, শাহাদাত ভাই বলেন। আচ্ছা, আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো রপ্তানি আয় 121, সেকশন 121, এটা তো মিনিমাম ট্যাক্স 1%, ঠিক না? জি, আমরা তা এই যে উৎসে এটার করের ইয়েতে আপনি গিয়ে দেখতে পাবেন। উৎস কর, জি, হ্যাঁ, সম্ভবত উৎস করে উৎসে 121ই কর সম্ভবত সংগ্রহ রপ্তানি আয়। 120, আমদানিরটা না, নাকি একশো রপ্তানি? বিশ রপ্তানি না না না, 123। আমদানি না, রপ্তানি, সরি, 123, 123, 123, জি। 123, হ্যাঁ, 123। ঠিক আছে, এইটা যেমন ধরেন এটা তো ব্যাংক কেটে রাখতেছে আমার কাছ থেকে, জি, এই উৎসকর্তার তো ব্যাংক কেটে রাখছে, কিন্তু উইথ হোল্ডিং অথরিটি হিসেবে কিন্তু ব্যাংকের নামটা নেই। এখানে একটু, মানে আমি একটু কনফিউজ যে এখানে উইথ হোল্ডিং অথরিটিটা কে। না, এখানে আইনে তো বলাই আছে কোনো ব্যাংক যে কোনো পণ্য রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্ত, এখানে সরাসরি বলাই আছে ব্যাংক। না, এখন আ- যে জিনিসটা হচ্ছে যে ব্যাংক যেমন ধরুন আমাকে যখন আমি ইয়েটা দিচ্ছি, মানে বিশেষ করে ব্যাংক আমাকে যে সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে, এখানে কিছু কিছু কোশ্চেন, মানে প্রবলেমটা হচ্ছে কি, যখন আমি যেমন ধরেন 131-এ ট্রেড লাইসেন্সে হ্যাঁ, যখন আমি অনলাইনে ফিল আপ করতেছি, ওইখানে আমি চালান পাচ্ছি না, চালানের নাম্বার পাচ্ছি না। প্রবলেমগুলো কোথায় হচ্ছে? না কিন্তু তার অনলাইনে মানে যখন, স- হ্যাঁ, মানে আপনি যে চালান নাম্বার পাবেন তা কিন্তু না, তারা তো একসাথে জমা দিচ্ছে সবগুলা জমা টাকা, তাই দিচ্ছে, না? কিন্তু আপনি তো আপনাকে চালান নাম্বার চালান ছাড়া নাম্বার তো, দেবে না। হ্যাঁ, চালান নাম্বার ছাড়া কিন্তু আমার কিন্তু অনলাইন রিটার্নটা সাবমিশনটা এটা এখানে কিন্তু অনলাইন রিটার্নের যে ডাটা এন্ট্রি সিস্টেম যেটা আমাদের এখানে চালু করা হয়েছে, এটার লিমিটেশন, এটা আইনের লিমিটেশন না। হ্যাঁ, এইখানে এটা এই এ- জিনিসটা আর কি, বুঝতে মানে পেরেছেন? আমি দেখেছি। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ আইনের এটা হচ্ছে কি, এই যে একটা সিস্টেম চালু করা হয়েছে ফোর্সফুলি, এটার এটার লিমিটেশন, এইসব লিমিটেশন মানে ঠিক করে তারপরে চালু করতে হয়, পাইলটিং করে এগুলা কাজ করতে হয়, তাই না? এনফোর্সড ডিজিটালাইজেশন, এটার কারণে আপনি ভুগছেন। মানে জিনিসটা যে, মানে এখানে তখন দেখা যাচ্ছে যে কিন্তু কিন্তু আবার ব্যাংক তোমাকে এটা উইথহোল্ডিং বাধ্যতামূলক। অথরিটি, ব্যাংক আপনাকে এটা ইয়ে করবে না, আলাদাভাবে দেবে না। এখন এটার সমাধান সমাধান আমি দিতে পারবো না। আপনি ওই যারা অনলাইন রিটার্নের একটা বড় ডিপার্টমেন্ট আছে, আমাদের অনেক কর্মকর্তা আছেন এখানে, তারা দিতে পারবেন আশা করছি। আচ্ছা, জি, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আর আর কোনো কোয়েশন আছে কিনা? আর কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা? কোয়েশন থাকলে করতে পারেন। আমার মনে হয় আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই। আমরা আর 1 মিনিট দেখবো, না হলে আমরা আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করবো ইনশাল্লাহ।
তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ওয়েবিনারে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার জন্য। আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আয়কর আইনের ধারা 163, যেখানে ন্যূনতম কর সম্পর্কে বলা আছে। আমরা আশা করি আমাদের আগামীতেও আমরা আমাদের পরবর্তী ওয়েবিনারে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাটের যে পরিবর্তনগুলো আছে সে সকল পরিবর্তনগুলা নিয়ে আপনাদেরকে নিয়ে ওয়েবিনার আয়োজন করার চেষ্টা করব। আমাদের এই ওয়েবিনার গুলা রেকর্ডেড দেখেন, এখানে আপনারা হয়তো বা পরবর্তীতে রেকর্ডেড ভার্সনটুকু পাবেন। আপনাদেরকে পার্টিসিপেট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি আগামীতে আমাদের আইএফএ এবং সিপিএ বাংলাদেশের পরবর্তী ওয়েবিনারে আপনাদেরকে দেখতে পাবো। সেই আশা রেখে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।